Hi friends, today we discuss a question from organic chemistry from aldehyde ketones and carboxylic acid, and here we compare the relative strengths of four acids such as uh, benzoic acid, cyclohexane carboxylic acid, formic acid, and acetic acid. Okay. Before entering into the discussion of these four, I will say some general ideas. See, any group that promotes the removal of hydrogen of COH group as H plus strengthens the acid, and any group that disfavors the removal of H as H plus weakens the acid. That we know. Now, any group by some electronic effect, if release electron into the COOH group, weakens the acid. Why? Then it does not become a necessity for COH group to remove HSH plus and gain the electron of the bond, because it is fed by electron from the other side. So it is not a must to release hydrogen as a proton. You got that? So any group which release electron towards the COH group weakens the acid, whereas any group which drain electron from that side strengthens the acid, because while it do so, it helps the removal of hydrogen as a proton so that electron can be drained towards this side. So please bear in mind that any electron releasing group weakens the acid and any electron withdrawing group strengthens the acid. This electron release and withdrawal can be based on inductive effect or resonance effect. Okay, please keep that in mind. Now first we consider HCOH, formic acid. Hydrogen can be considered here as a neutral. It neither releases nor gains electron. So that is the reference case here for us, HCOH. Think about CS3COH. Here the only effective thing happening is the release of electron towards a COH group through positive inductive effect. And we know whenever electrons are pushed towards the COH group, that weakens the acid. Naturally, formic acid will be stronger than acetic acid. Okay. Now coming to cyclohexane carboxylic acid, this bulkier group is more inductively releasing electron than CS3 group. Means plus A effect is somewhat more here. Naturally, this will be weaker than acetic acid. Okay. Now, so far we know this is among these three, this is the strongest. Then comes this is the weakest. Now the fourth one is benzoic acid. You have to insert benzoic acid somewhere. Okay. While we consider COH, benzoic acid, we have to study two things, resonance effect as well as inductive effect. Resonance also, there are two possibilities of resonance. Why? One resonance, see, shown by the blue arrows, that involves only the COH group and not the benzene ring. See, one of the lone pair of electron on oxygen of the OH resonate over here. Then this one of the pi bond, the pi bond drains to that oxygen, making that oxygen double bond oxygen, single bond oxygen with a minus charge, whereas on this side it is double bond O again attached to H carrying a positive charge. That resonance, if happened, favors ionization. Why? Because this oxygen is carrying a positive charge. A more electronegative oxygen carrying a positive charge is an unfavorable situation. So it can escape from such a situation by simply releasing this hydrogen as proton. So it becomes double bond O only without positive charge. So this resonance favors the acid to ionize and helps ionization. That is one part. But there is another possible resonance involving the
ring. One of the double bond within the ring resonate over this CC, forming a double bond there. Then what happened? This electron drain over there, making this structure. See the red arrows, the blue arrows correspond to resonance to that side, the red arrows correspond to resonance to this side. So it becomes double bond here and a single bond O minus, and OH remain as such. So what happened? See, since it is OH on the other side, it is stable. No requirement of ionization. So what happened? This kind of resonance weakens the acid. Such a resonance acting in opposite direction is called cross conjugation. So we can say that when two resonances are involved in opposite direction, this can weaken the acid. It makes it not a requirement to ionize now. So we can say here the net resonance effect is to weaken the acid than to strengthen the acid. But another thing is there. What is that? Inductive effect. This benzene ring is having all the carbon sp2 hybridized. And we know sp2 hybrid carbon atoms are having more electron draining tendency. So there's an effective minus I effect. Electron withdrawing effect. As we know, minus I effect strengthens the acid. So these two factors are together happening there. Cross conjugation, due to cross conjugation, there is a slight weakening tendency. Due to minus I effect, there is a slight strengthening tendency. When two opposing factors are operating, we cannot conclude by simple logic which will be the resultant. And from experimentation, it has been concluded that here the net effect is that benzoic acid is slightly weaker than formic acid but somewhat stronger than acetic acid. It is slightly weaker than formic acid and somewhat stronger than acetic acid. So now we know where to insert benzoic acid in the already confirmed series, this followed by this. Now we know that benzoic acid has to be placed here. Means it is stronger, it is weaker than formic acid but stronger than acetic acid. So the complete order will be HCOOH 3 greater than benzoic acid 1 greater than formic acid 4 314 and the weakest 2 3142. 2 is our answer. Okay. Also the pKa value suggests the same thing. pK greater the smaller the pKa value. pKa means minus log Ka. Smaller the pKa value, greater the Ka value, greater the ionization constant, so stronger the acid. So here pKa is the smallest, 3.75 for formic acid, 4.2 for benzoic acid. So it is weaker compared to this. 4.75 for acetic acid, increasing value suggesting decreasing strength, and 4.82 for cyclohexane carboxylic acid. That explains the correct order. Okay, hope you understood this. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. അതിൽ 4 ആസിഡ് തന്നിട്ട് അവയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം. ആ 4 ആസിഡുകൾ ബെൻസോയിക് ആസിഡ്, സൈക്ലോഹെക്സൈൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, അസിറ്റിക് ആസിഡ്, ഫോർമിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഈ ആസിഡിൽ നമുക്കറിയാം COH ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് Hനെ H+ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പും അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പോക്കിന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പും ആസിഡിനെ വീക്കനാക്കും. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ COH ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ് വഴി COH ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പും അതിനെ വീക്കൻ ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് H+ ആയി പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലാതെ വരും. കാരണം എന്താ? ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഒരു വഴിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വേറൊരു വഴിക്ക് കിട്ടുന്നത് നിർബന്ധമല്ലാതെ മാറുമെന്ന് പറയണ മാതിരി.
അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് എച്ചിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് നേടേണ്ട കാര്യമില്ലാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ പുഷിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആസിഡിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരും. അപ്പോൾ എച്ചിനെ H+ ആയി പുറത്തേക്ക് തള്ളാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. അപ്പോൾ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ് പലതിലും പല മാതിരിയായിരിക്കും. അത് റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് ആവാം, ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആവാം, പലതും ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഫോർമിക് ആസിഡ് എടുക്കാം. ഫോർമിക് ആസിഡിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് H ആണ് COH-നോട്, അല്ലേ? അത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു റെഫറൻസ് ആസിഡാണ്, റെഫറൻസ് ആസിഡായിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി മറ്റുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർമിക് ആസിഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ്. നമുക്കറിയാം അസിറ്റിക് ആസിഡിലെ CH3 ഗ്രൂപ്പ് +I ഇഫക്റ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്, നോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ COH-ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ആസിഡിനെ വീക്കൻ ചെയ്യും. ഇനി വരുന്നത് സൈക്ലോഹെക്സൈൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലെ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതൽ കാർബണുകളുള്ള സിസ്റ്റായത് കാരണം കൂടുതൽ +I ഇഫക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ ഒന്നും കൂടി ദുർബലമാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിറ്റിക് ആസിഡിനേക്കാൾ വീക്കാവും ഇത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനോട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടി. ഇതാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്. റെഫറൻസ് ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അസിറ്റിക് ആസിഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇത് ഈ സീക്വൻസിൽ എവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് ഇവിടെ നോക്കൂ, ബെൻസോയിക് ആസിഡിലെ റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട്, ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. അതിൽ റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ COH ഗ്രൂപ്പ് നോക്കൂ. ഈ COH നമുക്കറിയാം ബെൻസോയിക് ഈ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസൊണൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവുന്നുള്ളത് ഓക്സിജനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു മൈനസ് ചാർജ് ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഈ OH-ലെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി മാറും. കണ്ടോ, ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ. കണ്ടോ, ഈ ബ്ലൂ ആരോ കാണിക്കുന്ന റെസൊണൻസ് സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിൽ ഓടെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് വരും, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടും H ബോണ്ടും വരും. അത് അത്ര ഫേവറബിൾ സ്ട്രക്ചർ അല്ല. കാരണം ഓക്സിജൻ കാർബണിനേക്കാളൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തുമ്മ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് സ്ട്രക്ചറാണ്, ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്, ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഈ H-നെ H+ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി. H-നെ H+ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓവായി മാറില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ആവില്ലേ? അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസൊണൻസ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റെസൊണൻസ് ആസിഡിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു റെസൊണൻസ് കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്, റിങ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന. ഇനി റെഡ് ആരോ നോക്കൂ, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട്, റിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ആവും, കണ്ടോ, ഡബിൾ ബോണ്ട് O- എന്നാവും, അല്ലേ? അപ്പം എന്താ, ഈ OH-ന് പ്രശ്നമില്ല. അതിന് അയണൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അല്ലാതെ വരും. അയണൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അല്ലാതെ വരും പറഞ്ഞാൽ വീക്കൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു റെസൊണൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മറ്റേ റെസൊണൻസ് ആക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അത് ആസിഡിനെ ഈ രണ്ട് റെസൊണൻസ്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെസൊണൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്രോസ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് കോൺജുഗേഷൻ എഫക്റ്റ് കാരണം ഇവിടെ റെസൊണൻസ് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന് വരും ദോഷമായി മാറും. ചെറുതായിട്ട് ദോഷമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അത് ആസിഡിനെ കുറച്ച് വീക്കൻ ചെയ്യും. ക്രോസ് കോൺജുഗേഷൻ ഉള്ള കാരണം വീക്കൻ ചെയ്യും. രണ്ട് റെസൊണൻസ് രണ്ട് ദിശയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താ നോക്കേണ്ടത്? ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എഫക്റ്റ് നോക്കണം. ഇവിടെ കാർബണൊക്കെ sp2 ആണ്. sp2 കാർബൺ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിനിങ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ബലത്തിലൊരു -I ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ COH ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ആസിഡിനെ ഇത്തിരി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി വീക്കൻ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്, മറ്റേ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്ര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയാലും വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവും, ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവും. അപ്പോൾ ഗസ്സിങ് അല്ല ശരിക്കുള്ള വഴി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റായി സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി എഫക്റ്റ് ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ അസിറ്റിക് ആസിഡിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആക്കും. എന്നാൽ ഫോർമിക് ആസിഡിൻ്റെ അത്ര ഇട്ട് വരുന്നുമില്ല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല? അസിറ്റിക് ആസിഡിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആക്കും, എന്നാൽ ഫോർമിക് ആസിഡിൻ്റെ അത്രയും കൂടി വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫോർമിക് ആസിഡിൻ്റെ അത്രയും കൂടി വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കുറച്ച് വീക്കനിങ് എഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഫോർമിക് ആസിഡ് ന്യൂട്രലാണ്. അതിനേക്കാൾ വീക്കാവുക പറയുമ്പോൾ ഈ റെസൊണൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീക്കനിങ് എഫക്റ്റിനാണ് ബലത്തിൽ ശക്തി കൂടിയത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ഫോർമിക് ആസിഡിനേക്കാൾ വീക്കായത്. അപ്പോൾ ഓർഡർ വരുന്നത് ഫോർമിക് ആസിഡാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്, അതായത് 3. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ബെൻസോയിക് ആസിഡാണ് 1. 3 കഴിഞ്ഞ് 1 വരുന്നത്. 3ഉം 1ഉം വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആയിട്ടുള്ള അസറ്റിക് ആസിഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോഹെക്സൈൻ. അപ്പോൾ
3142 എന്ന സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ്. പി കെ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം പി കെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കെ എ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കെ ലോഗ് കെ എ വാല്യൂ ചെറുതാവുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈനിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം കെ എ വലുതാവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹയർ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആസിഡാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പി കെ വാല്യൂ ഇതിനാണ്, അത് 3.75 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡിനാണത് 4.2 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടി 4.75 ആണ്. സൈക്ലോഹെക്സീൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ വരുന്നത് 4.82 ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് വീക്കസ്റ്റ് ആസിഡ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ.